है जी। दखने महला पंजवा। डिठी हंब टिंडोल, हिकस बाज ना कोई। हिकस बाज ना कोए, आओ सज्जन तू मुख। लग मेरा तन मन ठंडा होए। गुरु साहब कहते भी सारी दुनिया नूं वेख के मैं तुहानूं समझा रहा, सारी दुनिया नूं चैक कर लिया सी। इक्को परमात्मा दे दीदार तो बिना, उहदे नाम तो बिना, उहदे प्यार तो बिना मन शांत नहीं हो सकता। जो मर्जी कर लो, जिन्ना मर्जी धन कमा लो, जिन्ना मर्जी अमीर कर बन जाओ, केवल एक सबाजो तुहानूं उहदे नाल जे नहीं जुड़ते तुसीं सुखी नहीं हो सकते। फिर कहते आओ सज्जन तू मुख लग। फिर गुरु साहब कहते आ जा, फिर तू सानू वाजा मार रहा। गुरु साहब कहते फिर उस परमात्मा नूं मिलीए तो उन्होंने अरदासां करिए भी तू ही सानू दर्शन दे दे, तू ही सानू बुद्धि दे दे, ऐसी मत दे दे कि तेरा नाम त्यों ना आ जाए। तुसीं फिर उस परमात्मा नूं आप ही अरदासा करो, तू ही मिल ला, मैं इत्थों नहीं मिलिया जांदा, तू मैनू दर्शन दे दे। अरदासां करनियां पैंदियां, मंगना पैंदा, पपीहे वांगू उहदा नाम मंगना पैंदा, दर्शन मंगने पैंदे उहदे। तेरे दर्शन कित्या मेरा मन तो ठंडा हो जाऊगा, तो तू ही किरपा कर मैनू तेरे दर्शन हो जान। मैं तैनू की भेंट करा कि तेरे दर्शन हो जान। रोज़ जपजी साहब च पढ़ते असी, फेर के अगे रखिए जिस दिसे दरबार, मैनू तेरा दरबार, तेरे दर्शन हो जान। तैनू की भेंट करा, मेरे को है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, सारा कुछ तेरा ही है। मोह के बोलन बोलिए जित सुने तेरे प्यार, मैं की बोला की सुना कि तेरे नाल प्यार बन जावे। परमात्मा के दर्शन करने, उहदे नाल प्यार करना, बस आही सिक्खी है। ये गुरु साहब ने सानू सिखाउणा है। महला पंजवा। आसक आसा बाहरा, मूँह मन वड्डी आस। आसा आस निरास हिक तू, हों बल 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 गई आस। उस परमात्मा नूं तरले करने, अरदासा करनी है, हे प्रभु तेरे चरनां दा सच्चा प्रेमी उही हो सकता, तो मैं भी बनना है, जिस नूं दुनिया दी आसां पो ना सकन, पर मेरे मन विच तां वड्डियां आसावां ही हैं। हे अकाल पुरख, मैनू गुरु ने समझाया भी मैं तेरा आशिक बनना है, तेरा प्रेमी बनना। पर तेरा प्रेमी उही बन सकता है, उही असली प्रेमी है जिन्हों दुनिया दीयां आशावां खत्म हो के तेरी आशी बन गई, जिहड़े केवल तैनू ही मंगदे है। वो सच्चा आशिक है, वो मैं बनना चाहुंदा। पर मैं करा कि मैनू तो दुनिया दीयां आसावां ही लगियां पईआं, मैं तो घरेलू चीज़ां ही मंगदा रहना। कदे बच्चों वास्ते मंग लिया, कदे आपदे वास्ते मंग लिया, कदे कुछ मंगदा, कदे आ काम हो जाए मेरा, आ काम हो जाए, पर मेरे तो वस नहीं, मैं बेवस हो गया। मेरिया तो दुनिया दीयां आशावां ही चल रही, दुनिया दीयां आशां ही मंगी जाना मैं तो। पर मैनू ये पता लग गया मेरा है गलत है मैं, पर मैं करा कि मेरे वस नहीं चलता। मैंने तो दुनिया दी आशां ही बन रही, तू ही कृपा कर, मैनू सच्चा आशिक बना ला। मैनू बड़ी वड्डी आस है, मैं तेरा ही प्रेमी बनना चाहुंदा, पर कृपा कर ऐ जी मत दे दे मैनू कि तैनू मंगन लग जावां। आस निरासा हिक तू, हों बल 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 गई आस। सिर्फ तू ही है जो मैनू दुनिया की आसां तो उपर कर सकता है। मैं तेरा ही आसरा लिया, अज तेरियां मिन्नतां कर रहा, मैनू दुनिया दी आशावां तो खत्म करके इधरों कढ़ के आपदे नाल जोड़ ला।
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, 1100 ਅੰਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਡੂਖ, ਵੇਨ ਡਿੱਖੇ ਮਰਿਓਦ, ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਤਿਰੋਧ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐ ਮਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਮਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਮਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਨ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਲ ਮਿਲ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਮਲੀ ਅਮਲ ਪਿੱਛੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਹੀ ਖਾਏ, ਉਹੀ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਦੇਵ ਦਿਵਾਲਿਆ, ਕੇਦਾਰ ਮਥਰਾ ਕਾਸੀ, ਕੋਟ 33 ਦੇਵਤੇ, ਸੁਨ ਇੰਦਰੇ ਜਾਸੀ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਚਾਰ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਸੀ, ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਗੀਤ ਕਵਿਤ, ਕਵਤੇ ਭੀ ਜਾਸੀ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਸਭ ਕਾਲੇ ਵਾਸੀ, ਮਨ ਜੋਗੀ ਦਬੰਦਰਾ, ਜਮੇ ਸੁਨ ਜਾਸੀ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਵਿਨਸਨਾ, ਸਭ ਵਿਨਸ ਬਨਾਸੀ, ਥਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ, ਸੇਵਕ ਥਿਰ ਹੋਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਰਹਿਣੇ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣੇ, ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣੇ,
ਨਾ ਜਨਤਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ। ਕਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਸਤ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਕਾਜੀ ਸ਼ੇਖ ਆਦਿ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਰੋਜਾ ਬਾਗ ਨਿਵਾਜ਼ ਕਤੇਬ ਵਿਨ ਸੂਝੇ ਸਭ ਜਾਸੀ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਐ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਦੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਨਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੀਰਥ ਰਹਿ ਜੂ, ਦੇਵਾਲਿਆ ਰਹਿ ਜੂ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਕੇਦਾਰ ਮਥੁਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਟ 33 ਦੇਵਤੇ ਸੁਣ ਇੰਦਰੇ ਜਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਸੁਣੀਦੇ ਆ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਰੀ 'ਚ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ 4 ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਗੀਤ ਕਵਿਤ ਕਬ ਤੇ ਪੀ ਜਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੋਥੀ ਪੰਡਤ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਆਂ ਸਭ ਕਾਲੇ ਵਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਕਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਕਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀ ਕਾਲ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਜਨਮੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਣਗੀ। ਮਨ ਜੋਗੀ ਦਬਿੰਗਰਾ ਜੰਮੇ ਸੁਨ ਜਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਦੇ ਸਵਾਸ ਲੰਮੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਨਾਂਗੇ ਜਮਦੂਤ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਵਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਹੀ ਸੰਕੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਦਿਸੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਦਾ, ਤਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਅ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਪਹਾੜ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ, ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੇ
ਸੋ ਵਿਨਸਨਾ 100% ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਬਿਨਸ ਬਨਾਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨੇ 100% ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਥਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸੇਵਕ ਥਿਰ ਹੋਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਸਾ ਜਗਾਸਾ ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਗਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ। ਬਥੇਰੇ ਆਏ, ਖੱਪ ਕੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣਕਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਵਕ ਥਿਰ ਹੋਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਬਣੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਇਹਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਕਮਾਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਜਪਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ 3-3 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਪਰ 2 ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ
ਜੋ ਦਿਖਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਖੇਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੱਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਾਣੀ 'ਤੇ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਤੇ